जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। निज गुरु ज्ञान विपुधर आए, निज गुरु ज्ञान विपुधर आए, महामंगल मत सब ही उठाए, महामंगल मत सब ही उठाए। निज गुरु ज्ञान विपुधर आए, निज गुरु ज्ञान विपुधर आए। द्वैतपणु उपजावत हरता, द्वैतपणु उपजावत हरता, सो करता नहीं गाए, सो करता नहीं गाए। आने पर पद प्रसिद्ध करीने, आने पर पद प्रसिद्ध करीने, ताम अजत भुलाए भुलाए, ताम अजत भुलाए। निज गुरु ज्ञान विपुधर आए। रति करता मोदित मनयोरयन्तरयानवरे, तनकीयारति तत्त्वपञ्चमुख इन्द्रियेकादश बात करे। धूप प्रकृति विनाई मटिया, ब्रह्मयाग्नि ज्योत जले, मंगलायारति करता मोदित पुरयन्तरयानन्दवरे। वर्णचन्दन चैतन्य रसनयानुभव संकलयोषमरे, अजोद शब्दय गामय घोष, सतगुरु प्रात पोकार करे। मंगलायारति करत मोदित यन्तरयानन्दवरे, अग्रपति वैराग विशेषण प्रेम पुष्पधरो हार हरे, ज्ञान दयाले गिराजनकार, शोक चतुर्दश कमर परे। मंगलायारति करत मोदित मन, पुरयन्तरयानन्दवरे। लक्ष्मीराजन निरखत निषदिन, पति सनातन भाव भरे। करे कुबेर ऐसे हरि को, तन मन सहित रहो समरे। मंगलायारति करत मोदित मन, पुरयन्तरयानन्दवरे।
राज की मंगल मनोरथ अग्र कपूर सुगंध सुहावत अति एकादश यज्ञ जरे आरती महाराज राज की मंगल मनोरथ वावरे करुणामय कंधयांत मध्य आद्य परापर हंसरूप स्तुति कुबेर निज ग्रंथ करण सर मंगलाचरण पर कमाए धरण सजन और अब ग्रंथन प्रारंभ सुनो संत सुजा लोक संख्या उत्पन्न गति सप्तदीप सुरदा सो सब ग्रंथ में भाग्य हो विधिवत गुण ग्राम सकल अंग बिना बिना गति अर्थ बोध सुविचार कहे कुबेर करके कहो साऊ से हरण कैवल हंसो सात कैवल साहे बोलो जो बदा प्रथम ही दास लगो ताई गुरु तलय तिलक तुलसी जप माल कर अंग हरे चा चिंता भई दोदश धायन सहाय घर में दोदश धायन सहाय घर में। प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदायना अध्यय स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहारना महाद सजाण जाण अलौकिक दिव्य स्वरूप ने अनेक न्यायों द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण थी स्व अनुभव थी प्रतिपादन करी आपनार अनंत अंशोना तारणहार परम मोक्षना दाता कैवल धर्म धुरंधर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयाळु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज विश्वभરના મનુષ્ય તનુધારી ચૈતન અંશોને સંબોધીને યથાર્થ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપતા સ્વરચિત હસતા લેવા ગ્રંથના 36મા અંગને વિશે ભક્તિની પ્રણાલિકાનું વર્ણન કરતા કહે છે કે પ્રથમ ही दास लघुताई गुरु ते लई तिलक तुलसी जपमाल कर्मे। ભક્તિનો પ્રારંભ ક્યાંથી થાય, કેવી રીતે થાય? તો પ્રથમ ચરણની અંદર જીવ દાસ ભાવ ધારણ કરે, નમ્રતા ધારણ કરે, ગુરુના શરણે જાય। ગુરુ કરવાની ઈચ્છા થવી
એક આપણું સદભાગ્ય છે. નહીં તો કેટલાય જન્મોથી આપણે આ 84 ની અંદર ફરતા આવ્યા છીએ. કેટલી વાર માનવ દેહ પણ ધારણ કર્યો હશે, પરંતુ જ્યાં સુધી જીવનમાં ગુરુ નથી મળતા ત્યાં સુધી ભક્તિનો માર્ગ નથી મળતો. જ્યાં સુધી ગુરુ નથી મળતા ત્યાં સુધી દિશા નથી મળતી. એટલે ગુરુ મળવા એ દુર્લભ છે. દદ્દા દુર્લભ મનુષ્યા દેહી જાનો, અધિક દુર્લભ સદગુરુ કો બાનો. માનવ દેહ તો દુર્લભ છે. જો હાથમાંથી ગયો પછી ખબર નહીં ક્યારે મળશે. એટલે ફરી માનવ દેહ મળે એવું આપણે જીવન જીવીએ તો ફરી મળે છે. નહીં તો સંસારની વાસના લઈને જીવાત્મા 84 માં જશે. એ 84 ની અંદર દુઃખો સહન કરવા માટે युगोना युग वही जैसे 84 के जन्म मरण में युगन युगन वही जाई, ऐसी कष्ट सहो पण हमसे मिलो नहीं क्यों आई. 84 માં ગયા પછી કેટલું કષ્ટ સહન કરવું પડશે એ બીજા જીવોને આપણે જોઈને વિચાર કરવાનો છે. હું તો ગામમાં પાદરમાંથી નીકળું છું, કેટલી બધી ગાયો ત્યાં ઊભી છે રસ્તો બ્લોક કરીને. કર્મ આધીન છે. એ શરીરમાં જીવ જાય પછી પોતાના જીવન માટે એની કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. કર્મ આધીન જીવન મળે છે. સારા કર્મ કર્યા હોય તો કોઈ માલિકને ત્યાં બાંધેલા હોય ઢોર, એને ખાવાનું મળે. પણ આ તો રખડતા હોય ઢોર, એ ભૂખ્યા હોય છે, દુઃખી હોય છે. જો જીવાત્મા માનવ જીવનની અંદર ભક્તિ ન કરે કે ગુરુના શરણે ન જાય તો મનુષ્ય 84 ની અંદર જાય છે. આ જીવનમાં સત્કર્મ કર્યા હોય તો 84 માં પણ ઉત્તમ પ્રકારનું શરીર મળે. ઘણા કૂતરા થાય, શેરીમાં રખડતા કૂતરા થાય. ઘણા બીમાર હળી ગયેલા હોય, દુઃખી હોય, એવાય કૂતરા થાય. ઘણા અમેરિકાના કૂતરા થાય. આટલો ફરક હોય છે. એના કર્મનો ફરક છે. એટલે 84 માં સારા કર્મનું પરિણામ છે. પણ આખર કૂતરા એ તો કૂતરા જ છે ને. બે જ્ઞાની મળે તો જ્ઞાનની વાત કરે, અને બે ગધા મળે તો લાતમ લાત કરે. એટલે સંત મળે તો સત્સંગ કરે, અને દુર્જન મળે તો નિંદા કરે છે. એટલે ગધામાં જવાનું રિઝર્વેશન છે આ બધું. એટલે બહુ સમજીને વિચારીને ડગલા માંડવાના છે. જીવન જીવવાનું છે, વિચરણ કરવાનું છે, વાણીનો સદુપયોગ કરવાનો છે. આપણું જીવન ભક્તિમય બની જાય. ભક્તિ કોઈ જુદા પ્રકારે કરવાની છે એવું નથી. હા, થોડા નિયમો છે ભક્તિના, પરંતુ એક માનવતાનું જીવન જીવીએ એ પણ એક ભક્તિ છે. એટલે આ મનુષ્ય શરીર છૂટ્યા પછી આ જીવાત્મા 84 માં જશે. ફરી ક્યારે માનવનો દેહ મળશે ખબર નહીં, પણ અત્યારે આપણને મળ્યો છે એનું મૂલ્ય કરવાનું છે. સારી પ્રવૃત્તિ કરીને, સારા સંકલ્પ કરીને, સારા કાર્યો કરીને. આજે સદગત આત્માની પાછળ પણ એક સુંદર પવિત્ર કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. એનું ફળ એને મળશે.
એનો લાભ એમને મળશે ત્યારે એમને ખ્યાલ આવે છે. જીવનમાં ઘણા લાભ મળે છે, પણ એ કઈ વખતે કરેલા કર્મનું પરિણામ હોય છે. જો કે સત્સંગનો લાભ તો એવો છે કે જ્યારે કરે ત્યારે વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ લાભ શરૂ થતો હોય છે. ઘણા કર્મો એવા હોય છે, ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ, કે આજે કરો ને પછી તમને લાભ થશે એવો એક વાયદો આપવામાં આવે, ઉધાર. અહીં તમે પુણ્ય કરશો તમને સ્વર્ગ મળશે, પણ ખબર નથી હોતી સ્વર્ગ મળ્યું કે નહીં. પણ પુણ્યનું ફળ તો અવશ્ય મળે છે, પરંતુ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિ ગુરુ કૃપાથી થાય છે, ગુરુના જ્ઞાનથી થાય છે. એટલે જીવનમાં ગુરુ કરવા અત્યંત જરૂરી છે. તમારા આત્માને પ્રસન્નતા મળે, એમના શરણમાં જઈ એમનું શરણું સ્વીકારો. જ્યાંથી તમને પ્રેરણા મળે, જ્યાંથી તમને દિશા મળે, જ્યાં તમને સાંત્વના મળે, જેમના દર્શન માત્રથી શાંતિ મળી જાય. આ જગતમાં જે કોઈ મહાપુરુષો છે, એમની પાસે જે કંઈ ગતિ છે, સત્સંગ છે, એમના માધ્યમથી લોકોને ગુરુ એ દિશા આપવાનું કામ કરે છે. એક માધ્યમ છે. ખરેખર તો ગુરુ મળવા એ તો દુર્લભ છે, પણ સદગુરુ મળવા એ અતિ દુર્લભ છે. દુર્લભ સદગુરુ કો બાનું એનું મળવું, એનો ઉપદેશ મળવો, એમનો લક્ષ્ય મળવો, એમની વાણી સાંભળવી. આગળ થઈ ગયેલા મહાપુરુષો સદગુરુની કક્ષામાં પહોંચેલા છે, એમની વાણી સાંભળવા મળે એ પણ આપણું અહોભાગ્ય છે. કૈવલધામવાસી સદગત આત્મા છગન દાદાની પાવન સ્મૃતિમાં સત્સંગ પારાયણનો આપણને લાભ મળી રહ્યો છે. એ સત્સંગ પણ દુર્લભ છે. સત્સંગ નહીં સુરલોકમાં, નહીં પાતાળે પ્રસંગ. પ્રીતમ કહે મૃત્યુલોકમાં કહી કહી સત્સંગ. ભલે બધી જગ્યાએ સત્સંગ થતા હોય, પણ લાભ લેનારા બહુ ઓછા હોય છે. એટલે ક્યાંક ક્યાંક આપણને સત્સંગનો લાભ મળે છે. એક સંકલ્પ કરીને કરીએ તો, નહીં તો મળી શકતો નથી. નહીં તો ગામમાંથી ગંગા વહી જાય તોય આપણને એનો લાભ ન મળે. એટલે રાત્રે પણ અહીંયા સુંદર સંતવાણીનું આયોજન હતું અને મને બહુ આનંદ થયો કે આ જ કાર્ય આપણું કલ્યાણ કરશે. એમાંથી જ લોકોને સાચી દિશા મળશે. અને એમાં એ બધા કલાકારો યુવાનોની અંદર આ સંસ્કારની આવશ્યકતા છે. ઉંમરવાળા તો ભજન ગાતા હોય અને હવે પછી રિટાયર્ડ થઈ જાય, પણ નવી પેઢીમાં લોકો ભજન શીખે, ભજન ગાય, ભજન સાંભળે. ચાલો બધાને ગાતા ના આવડે તો કોઈ ચિંતા જ નહીં. જેટલો લાભ ગાવાવાળાને છે એટલો જ લાભ સાંભળવાવાળાને પણ મળે, પણ એની સાથે સમરસ થવું પડે. અને સમરસ ના થાય તો ગાવાવાળાને કશું ના મળે. કોઈએ કહ્યું ગાયને બહુ ગાયું ને ગાવામાં બહુ મજા પડી, એ ગાયેલું જો સમજે નહીં તો એ ગાવામાં ધૂળ પડી. એટલે માત્ર ગાવા માટે ગાતા હોય તો વસ્તુ અલગ છે, કોઈ પૈસા માટે ગાતા હોય તો વસ્તુ અલગ છે. પણ ખરેખર ગાવાની અંદર રસમય બની જાય, એનું રસપાન કરે, લાભ તો થાય જ. જે ગાય એને સંસ્કાર, એની સમજણનો થોડો લાભ તો થાય ને થાય જ. કારણ કે એના અંદરથી વાણી નીકળે છે. એ વાણી આપણા તન, મન, બુદ્ધિ અને હૃદયને પવિત્ર કરનારી છે.
એટલે કદાચ થોડી થોડી ટચ થાય ને તો થોડી થોડી શુદ્ધિ આવે, એમ ધીમે ધીમે શુદ્ધિ થાય છે. એમ કરતા કરતા આપણા હૃદયની અંદર પવિત્રતા આવે છે. એટલે સંતોની વાણી સાંભળવી એ પણ એક આશીર્વાદ છે. અહીંયા સદગત આત્માને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ તો આપી છે, સાથે સાથે સગા સંબંધીઓને બધાને આશીર્વાદ મળે એવું આ પવિત્ર મહાન કાર્ય છે. કર્મકાંડ હોય તો કર્મકાંડ કરનારને જે કંઈ કરે એનો લાભ મળે એના કર્મ પ્રમાણે. પરંતુ બીજા બધાને તો ખાલી વ્યવહાર આવીને ચાલ્યું જવાનું. માન્યતા અનુસાર કર્મકાંડ પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ મહાપુરુષો એમ કહે છે કે જીવનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય એ કાર્ય કરવાનું, અને પરિવારનું પણ કલ્યાણ થાય એ મહત્વનું છે. બાકી તો પરંપરા સામાજિક હોય, એ પૌરાણિક પરંપરાઓ છે, એટલે એ માન્યતા અનુસાર લોકો કરે છે. કારણ કે લોકોને ભય છે કે આપણે પાછળ કંઈ ન કરીએ તો વળી પાછા આવે, નડે, આવું બધું પિતૃદોષ, આવું બધું લોકો માનતા હોય છે. આમ તો જો કે મા બાપ નડે નહીં, પણ હેરાન કર્યા હોય તો નડે. એ તો કર્મ આધીન છે બધું. કર્મ તો નડવાના છે. એટલે એના માટે આ બધી વિધિઓ આપી છે કે જેથી લોકો શ્રદ્ધાથી એ દોષમાંથી નિવૃત્ત થાય અને વિશેષ માતા પિતા પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખે. અને પાછળથી શ્રદ્ધા રાખે એ તો એક એમનું અંતિમ કાર્ય છે, પણ વર્તમાનમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ મહત્વપૂર્ણ છે. એટલે ભવસાગર તરવા માટે એ કર્મકાંડ આપણને મદદ નથી કરી શકતું, કદાચ બાધારૂપ બની શકે. ભવસાગર તરવા માટે તો ભજન સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. એક થોડું પણ ભજન એ પુણ્યનું દહન કરી શકે છે, એને બાળી નાખે છે. હરિનું સ્મરણ એ થોડું પણ સાચા દિલથી થાય, હૃદયથી થાય તો આપણા પાપોનો ક્ષય કરી નાખે છે. હે નર નારે વારંવારે સત કૈવલ સમરો સાંજ સવારે. હે નર નારે સંભારે ભવજાળ તારે કૈવલ સંભારે સત કૈવલ સમરો સાંજ સવારે. પાપની બાળે ને હૃદય ને ઠારે, પાપની બાળે ને સત કૈવલ સમરો સાંજ સવારે. સત કૈવલ નર નારે પરમવારે નર નારે કૈવલ સમરો સાંજ સવારે. સત કૈવલ સમરો સાંજ સવારે. સત કૈવલ સમરો સાંજ સવારે. ધૂન દ્વારા હરિસ્મરણ થાય એ ભજન છે.
એનાથી પાપોનો ક્ષય થાય છે. એટલે સદગત આત્માની પાછળ રાત્રે બધા ભેગા થાય, ભજન કીર્તન કરે, એ બહુ સુંદર કાર્ય છે. અગ્નિ સંસ્કાર થયા પછી 12-13 દિવસ આપણે સૂતક માનીએ છીએ. એટલા દિવસો સુધી આપણે ઘરે જ હોઈએ તો નવરા શું કરવાનું? તો કે ભગવત સ્મરણ. આમ તો આપણે 12 દિવસની રજા ના લઈએ હો, પણ પ્રાસંગ નિમિત્તે જ્યારે સમય લઈને આવ્યા હોઈએ અને આપણે ત્યાં લોકો બેસવા આવે તો બીજી બિનજરૂરી વાતો કરતા ભગવત સ્મરણ થાય, સારી ચર્ચા થાય. એ બધાને ઉપયોગી છે. એટલે હરિનું સ્મરણ એ પાપોનો ક્ષય કરે છે. પાપને બાળે ને હૃદયને ઠારે. આ જે બળતા હૃદય છે ને, કામાગ્નિ, ક્રોધાગ્નિ, વિષયાગ્નિ, એમાં દરેક જીવ બળે છે. તૃષ્ણાની અંદર જીવાત્મા દુખી છે. એ તૃષ્ણાઓ ક્યારે શાંત થાય? ભગવત સ્મરણ કરો એટલે શાંતિ મળી જાય. એટલે સદગત આત્માની પાછળ ભગવત સ્મરણ થાય, ભજન થાય, એના આત્માને શાંતિ મળે છે, પરિવારને એમના આશીર્વાદ મળે છે. કબીર સાહેબ એમ કહે છે કે ભજન બિના कैसे તરિયો અંધેરી દુનિયા, ભજન બિના कैसे તરિયો. मिट्टी का एक नाग बनाया उसी की पूजा करियो. આપણે માટીના નાગની કરીએ યા તો ધાતુના નાગની પૂજા કરીએ, પણ સચ્ચા નાગ જબ ઘર में निकला लाठी લઈ ધમકાયો, અંધેરી દુનિયા ભજન વિના कैसे તરિયો. આપણા ઘરમાં સાપ નીકળે તો શું કરીએ? જવા દેવો જોઈએ. એકવાર અમે એક ગામમાં પારાયણમાં ગયા, રાત્રે કથા પૂરી થઈ 10, 10:30, 11 વાગે. પછી પથારી કરી અને હું તો બેઠો તો, થોડું ફોનનું કામ હતું એટલે કરતો હતો. લાઈટ ચાલુ હતી, બીજા બધા સૂઈ ગયા. એટલી વારમાં એક ખતરનાક ઝેરી વીંછી નીકળ્યો. એટલો બધો ડેન્જર હતો કે કદાચ લાઈટ બંધ કરી દીધી હોત ને સૂઈ ગયા હતો તો કદાચ રાત્રે ટચ થઈ જાત. પણ એ અજવાળામાં નીકળ્યો. મેં કીધું ભાઈ વીંછી નીકળ્યો છે, તો જાગ્યા બધા. પણ મેં એટલી બ્રેક મારી કે આપણે કથા કરીને આવ્યા છીએ એટલે હજી સ્મૃતિ છે કે કોઈને મારવા ના જોઈએ. તમે કે તેને લઈને સહી સલામત કંઈક બહાર મોકલી દો, ખેતરમાં ગમે ત્યાં. કારણ કે એને ખાનારા હોય છે કોઈ, એનો પણ નાશ થઈ જાય છે. આપણા ઘરમાં સચવાય નહીં એને, પણ એને યથાસ્થાને મૂકી દેવાય. કોઈ જીવની પણ હિંસા ન કરવી જોઈએ. એ આપણી ભક્તિ છે. સચ્ચા નાગ જબ ઘર में निकला લાઠી લઈ ધમકાયો. ઘણા લોકો મારી નાખે છે. જો કરડવાનો હોય ને તો આપણને ખબર ન હોય ને ત્યારે કરડી જાય, બાકી એને તમે કાઢી મૂકો એટલે ચાલ્યો જાય. ઘણાના ઘર પાછળ ફરિયાદ કરતા હોય છતાંય કોઈ તકલીફ નથી થતી. પણ સાપને પાળવાના નથી હોતા, કારણ કે એનો ઝેરી સ્વભાવ છે. એટલે એને છોડી મૂકવા જોઈએ. કાં તો કંઈ ખતરો લાગતો હોય તો લોકો શહેરમાં નીકળે તો સાપને પકડનારા લોકો આવીને લઈ જાય છે. એટલે ભજનથી આપણે ભવસાગર તરીશું. ભજનથી જીવનમાં આનંદ મળશે, શાંતિ મળશે, પરિવાર પણ સુખી થશે. એટલે ભજનમય આપણું જીવન બને, આપણો પરિવાર પણ ભજનમય બને, એના માટે પ્રયત્ન અને પ્રયાસ કરજો. હું તો વારંવાર કહું છું, આપણા ઘરમાં એક પરંપરા હોવી જોઈએ વહેલા ઉઠવાની. પહેલા હતી, હવે બદલાય છે. શહેરમાં ગયા લોકો સુધર્યા એટલે
સુધરા કે બગડ્યા એ ખબર નહીં, પણ લોકો એમ કહે છે આ સુધરેલા. ફેશન પ્રમાણે જીવતા હોય બધા સુધરેલા કહેવાય. પણ વહેલા ઉઠે, નાહી ધોઈ, દરેક વ્યક્તિ પૂજા પાઠ કરે, પ્રાર્થના કરે. અને પેલા પગથિયાની અંદર અહીંયા કરુણાસાગર બાપજી કહે છે કે તિલક તુલસી જપમાલ કર્મે પ્રથમ હિ દાસ લઘુતાઈ ગુરુ તે લઈ. ગુરુના શરણે જવાનું, ગુરુ કરવાના, અને ગુરુ કર્યા પછી પહેલી આજ્ઞા તિલક કપાળમાં ધારણ કરવું જોઈએ. જેવા દીકરીના લગ્ન થાય એટલે એના કપાળમાં માથા ઉપર સેથો આવી. શાનો આ પૂર્યો? સૌભાગ્યનો. એમના માથે ધણી છે એનું આ સિંદૂર છે, એમ આપણા માથે ગુરુ છે એનું આ પ્રતીક તિલક છે. જે ઈષ્ટને માનતા હોય, જે ધર્મ હોય, જે પરંપરા હોય, એને દરેકનો એક તિલક હોય છે. આપણે માનીએ ખરા, પણ કંઈ કરવાનું નહીં. આવું કંઈ નહીં કરવાનું. વાળને કલર કરવાનો, પણ અહીં કપાળમાં તિલક કરતા તકલીફ થાય. બોલો, આ છે ને ભાગ્ય છે આપણું. કપાળ એ ભાગ્ય છે, અને તિલક કરવાથી એની શરૂઆત થાય છે. આપણે એમ નથી કહેતા બધું જ મળી જશે તિલક કરવાથી. પગથિયા ચડવા પડે છે ઘણા બધા, પણ પહેલું પગથિયું એ સરળ છે, છતાં લોકો નથી કરી શકતા. શરમ આવે છે. કેમ? હાઈફાઈ હોય, બધા મોડર્ન હોય, સુધરેલા હોય, શરમાય છે. સારું કાર્ય કરવા માટે શા માટે શરમ? અને મસાલામાં જરાય નહીં લ્યો, બિલકુલ બિંદાસ. કથામાં ખાઓ ને મોજથી. પ્રાર્થના ચાલતી હોય તો આપણે કોઈ મર્યાદા પણ નથી સાચવતા. હું તો કહું છું તમારે આદત પડી છે તો ખાઓ, પણ કોઈ સ્થાનની મર્યાદા, કોઈ કાર્યની મર્યાદા. તમારા ઘરમાં ઉપાસના તમારે કરવાની હોય, પૂજા કરવાની હોય, તો મસાલો ખાઈને કરાય ખરાય? ના કરી શકાય. મર્યાદા. મંદિરમાં જઈએ તો પણ એમાં સત્સંગ પરિસર છે, એટલો સમય મર્યાદા આપણે સાચવવી જોઈએ. નહીં તો ઘણા લોકો ક્યારેક ક્યારેક જોવા મળી જાય કે છેલ્લે બેઠા હોય ને ધુમાડા કાઢતા હોય. એટલે મને દેખાય એટલે હું કહું, ભાઈ થોડી વાર માટે તમે સંયમ રાખો, કારણ કે આ જીવતા અગ્નિ સંસ્કાર છે. ભલે આદત છે, પણ એક દિવસ છૂટી જશે. મને વિશ્વાસ છે કે તમે સત્સંગમાં બેઠા છો, તમારી શ્રદ્ધા છે, અને સત્સંગની સમજણ હશે ને તો જ સુધારો થશે. એ સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. સદગત આત્માની પાછળ આપણે કર્મકાંડ કરીએ, એમાંથી કોઈ બોધ ના મળે આપણને બીજો. જ્યારે સત્સંગ દ્વારા આપણને બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે વહેલા ઉઠીએ, નાહી ધોઈ, પૂજા પાઠ કરીએ, પૂજન કરી અને કપાળમાં તિલક કરીએ, અને થોડો મંત્ર જપ કરવો જોઈએ. આપણે ભજન ગાઈએ છીએ, હે ગુરુજીના નામની હો, હે માળા છે લોકમાં, હે નારાયણ નામની હો, માળા છે લોકમાં. અમારા તુલસીદાસ મહારાજે લખ્યું, કરુણા સાગરની હો, કંઠે છે કોટમાં, કૈવલ ધરમની હો, કંઠે છે કોટમાં. તિલક તજાય નહીં, માળા મુકાય નહીં, તિલક તજાય નહીં, માળા મુકાય નહીં, ભજન ભૂલાય નહીં હો, કંઠે છે કોટમાં, કરુણા સાગરની હો, કંઠે છે કોટમાં. છેલ્લે લખ્યું, વ્યસની થવાય નહીં, ધર્મ લજવાય નહીં, વ્યસની
થવાય નહીં, ધર્મ લજવાય નહીં, રણ છોડ એ ભૂલાય નહીં. હો કંઠે છે કોટમાં ગુરુજીના નામની, હો માળા છે ડોકમાં એ નારાયણ નામની, હો માળા છે ડોકમાં. ડોકમાં માળા છે, કંઠમાં માળા છે, અને ગળામાંથી જે સ્મરણ થાય ને એ કંઠ છે. એટલે એ માળા કંઠમાં રહેવી જોઈએ ને. એટલે બહારની પણ એક માળા છે, અને અંદર શ્વાસ સાથે જે જપાય છે એ પણ નિરંતર ચાલનારી માળા છે. શ્વાસ આવે છે ને જાય છે, એ માળા છે. તો બહારની કંઠી પણ આવશ્યક છે સંસ્કારના રૂપમાં. દીકરીના લગ્ન થાય એટલે સૌભાગ્યના ચિહ્ન ધારણ કરે છે. કપાળમાં, માથા ઉપર સેથો, બિંદી એ પણ હોય છે. બિંદી જો કે પહેલા પણ કરે છે, એ તો આપણી સંસ્કૃતિમાં છે, પણ સેથો તો પહેલા નથી હોતો. કદાચ હાથમાં કંગન તો પહેરતા હશે દીકરીઓ, પણ હવે તો ફેશન આવી, લગ્ન પછી લોકો નહીં પહેરતા. બોલો, ભારે પડવા માંડ્યા. આ ઘરવાળા બહુ ભારે પડવા માંડ્યા છે હવે, સમજ્યા? બોજ થઈ ગયો છે. વ્યસન કરે તો શું થાય? શરાબ પીને આવે તો શું થાય? હવે એને ઓલા કંગન પહેર્યા એ બોજ લાગે છે ને. પણ આપણી સંસ્કૃતિ છે, ગળામાં મંગળસૂત્ર આવે છે. એક સૌભાગ્યનું મંગલસૂત્ર માનવામાં આવે છે. મંગલ જે સૂત્રતાથી બંધાય છે એનું એક મંગલસૂત્ર છે. પછી તો બધા સૌભાગ્યના ચિહ્ન માનવામાં આવે છે. માથાના વાળ છે ને એ પણ સૌભાગ્યનું જ પ્રતીક છે. એટલે બેનો માથે ઓઢીને રાખતા હતા. સૌભાગ્યને છે ને બહુ ઢાંકીને રાખવાનું, જ્યાં ત્યાં પ્રદર્શન નહીં કરવાનું. કારણ કે વાળની અંદર મોહ છે. જેના હોય એને પણ હોય, અને જેની દ્રષ્ટિ પડે એને પણ થાય છે. એટલે કોઈની પણ કુદ્રષ્ટિ ન પડે એના માટે, સલામતી માટે આ માથે ઓઢવાની પરંપરા છે. વાળને ઢાંકવાની નતા તો છૂટી જટા મૂકીને નીકળ્યા હોય જોગમાયા. એના માટે કેટલા બધા શેમ્પુ રાખવા પડે, એ આમ હવામાં ઉડવા જોઈએ. પછી પેલો બેહે કેવી રીતે શાંતિથી? બોલો, એનું મને હવામાં જ ઉડતું હોય. ઠીક છે, સમય પ્રમાણે થોડી ફેશનમાં પણ ભગવત સ્મરણ કરશો ને તો કદાચ ફેશનમાં થોડા ઘણા હશો, આધુનિક હશો તો વાંધો નહીં આવે. આધુનિક લોકોમાં સંસ્કાર છે, પ્રાર્થના કરે છે, સેવા કરે છે, દાન પુણ્ય કરે છે, તો એમાં સલામતી છે. પુણ્યની અંદર સલામતી છે. પુણ્ય વિના આપણી સલામતી નથી, અને ભજન વિના આપણને આત્મશાંતિ મળતી નથી. સંપત્તિ, પૈસા એ માણસને વ્યવસ્થા આપે છે, પણ પુણ્ય માણસની સુરક્ષા કરે છે. આ વિશ્વમાં યુદ્ધો ચાલે છે ને, એમાં કેમ બધા દુઃખી છે ને મરી જતા હશે? એની પાસે પુણ્યની કમાઈ ન હોય એટલે થાય. જે દિવસે આપણા પુણ્ય પૂરા થઈ જાય ને તે દિવસે આપણે એકબીજા સાથે ઘર્ષણ થાય અને તબાહી થઈ જાય. કુદરતી પ્રકોપની અંદર પણ લોકો દુઃખી થઈ જાય. એ પુણ્ય ખતમ થઈ જાય ત્યારે. પણ જ્યાં સુધી પુણ્ય છે ત્યાં સુધી આપણો વાળ વાંકો નહીં થાય. અત્યારે શાંતિથી બેઠા છે, એની પાછળ એક પુણ્ય છે સમજવાનું. એટલે જીવનમાં ગુરુ કરવા જોઈએ. પછી ક્રમ છે ગુરુનો. પેલા જે કંઈ આપણી સમજણ પ્રમાણે, આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે આપણે પ્રાથમિકમાં ભણીએ, પણ થોડી સમજણ આવે તો કોઈ જ્ઞાની ગુરુ મળી જાય, એનાથી પણ કોઈ વિશેષ આગળ સાધક જાય ત્યારે એને સદગુરુની ઓળખ થાય. કારણ કે ગુરુ તો જગતમાં મળી જશે. ગુરુ થવા માટે તો આ દુનિયા તૈયાર છે.
પરંતુ ગુરુને ઓળખવાના અને ગુરુમાં શ્રદ્ધા થવી મહત્વની છે. ગુરુનું જે જ્ઞાન છે એ જ ગુરુનું સ્વરૂપ છે. દરેક ગુરુ પાસે જ્ઞાન હોય છે, એની કોઈ કક્ષા હોય છે, એનું કોઈ લક્ષ્ય હોય છે. પ્લેટફોર્મ ઉપર તો ઘણી બધી ટ્રેનો નીકળે, પણ આપણે ક્યાં જવું છે એ ટ્રેન પકડવાની. એમ દરેક ટ્રેન એના કોઈ ગંતવ્ય સ્થાને લઈ જાય છે. આ જગતની રચના છે ને એ બહુ જ ગહન છે, ગૂઢ છે. પણ એક ધર્મનો માર્ગ માણસ પકડે એટલે ઉર્ધ્વ ગતિ કરે છે, પરમાત્મા તરફ ગતિ કરે છે. કોઈ પણ ધર્મ હોય, ભક્તિની એ યાત્રામાં આગળ વધે તો એ ગમે તે ધર્મ દ્વારા એ સર્જનહારથી નજીક જાય છે. પછી એનામાં જ્ઞાન આવે, સમજ આવે, ત્યારે એ સત્ય સર્જનહારનો નિર્ણય કરશે અને એની પ્રાપ્તિ કરશે. બાકી અત્યારે કંઈ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિ નથી કરતા, પણ આ પરિવાર સાથે આપણું જીવન સુખી રહે, સલામત રહે, એના માટે કમસે કમ આપણે ભક્તિ કરીએ. અને જેણે ભગવાનને મેળવવા માટે ભક્તિ કરી છે એની દશા કંઈક જુદી હોય છે. પણ ભક્તિની એક શરૂઆત કરીએ ગુરુના શરણમાં જઈને. જે ધર્મ હોય એની અંદર પણ કોઈ મહાન પુરુષો હોય છે, અને વાણી તો આપણે દરેક મહાપુરુષોની સાંભળીએ, ઉપદેશ તો બધાનો સાંભળીએ, અને એમાંથી જે કંઈ સાર હોય આપણે ગ્રહણ કરીએ. આ જીવની મુક્તિ ક્યારે થશે? કે જ્યારે સદગુરુની કૃપા થશે. સદગુરુ આપણને આપણા સ્વરૂપની ઓળખ કરાવે છે, અને આ જગતના માલિક કોણ છે એની ઓળખાણ કરાવે છે, એનું જ્ઞાન આપે છે, અને એને પ્રાપ્તિનો માર્ગ પણ બતાવે છે. અહીંયા પગથિયા બતાવ્યા છે, માર્ગ છે કે ગુરુ કર્યા પછી ગુરુનું એક ગૌરવ હોવું જોઈએ કે કપાળમાં તિલક કરીએ, ગળામાં કંઠી ધારણ કરી, અને ગુરુ જે મંત્ર આપે એ મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. આ ગુરુ મંત્ર એ જ દીક્ષા છે. એક તિલક અને બીજો મંત્ર. કંઠી એ એક પ્રતીક છે આપણામાંથી ગુરુ છે એનું, અને એક સુરક્ષાનું કવચ પણ માનવામાં આવે. એક સામાન્ય ભુવા દોરો બાંધે ને એમાંય શ્રદ્ધા હોય છે તો લોકોનું કામ થાય છે. અને અત્યારે તો લોકો ફેશનના દોરા બાંધે, બોલો, પગમાં એક પગમાં દોરો બાંધ્યો હોય. મને એમ છે આ બેનને કઈ તકલીફ છે? તો ના, તકલીફ કઈ નથી, આ તો ફેશનનો છે. તે ગળામાં થોડું રાખો ને કંઈક સંસ્કારનું, કપાળમાં કંઈક કરો ને સંસ્કારનું. એને ફેશન સમજીને કરો, ચાલો, તોય લાભ થશે. પણ ફેશન નીકળે એટલે બધું જ કરે. પણ ક્યાંક ફસાઈ જઈશું ને મુશ્કેલીમાં, ત્યારે એ પગમાં ફેશનનો બાંધેલો દોરો બહાર નહીં કાઢે, કે દિશા નહીં આપે. સંસારમાં અનેક સમસ્યાઓ છે અને લોકો દુઃખી થાય છે. સામાન્ય ઝઘડો થયો હોય તો છૂટાછેડા, કાં તો કોર્ટમાં જવાનું, લડાઈની ઝઘડા જમીન માટે હોય, ભાઈઓમાં હોય. લાવ્યા તો કશું નથી, લઈ પણ જવાના નથી, અને એક મા બાપના સંતાન છે, પ્રેમથી એની વેચણી કરી લઈએ તો તમારા પ્રારબ્ધમાં છે એ કોઈ નહીં લઈ જાય. તમે એને થોડું વધારે આપ્યું છે ને ભગવાન તમારા ત્યાં સંતાન આપશે ને, થોડો બુદ્ધિશાળી આપશે ને, સારી નોકરી લાગશે, એના કરતા 10 ગણા પૈસા તમને વધારે આપશે. અને લડશો તો શું થશે? કે ના, લડી જ લેવું છે. ભલે 1 વીઘો વેચાઈ જાય, થોડા માટે લડતા હોય, અને નુકસાન એનાથી જાજુ કરી નાખે, માથા ફોડી નાખે. શું હાથમાં આવવાનું છે? હા, કોઈ પણ ચર્ચા કરવી જોઈએ. કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, કાયદા છે, કાનૂન છે, એના આધારે કરી દો. અને એક ચાસ બીજાનામાં જતા રહો, એનાથી લાભ શું થઈ જાય? હું તો કહું, એક ચાસમાં લાભ થાય એના કરતા તો તમે ખોટો ખર્ચો વધારે કરો છો. ખોટો ચાસ વાવી કોઈનો, અને મસાલા જ ખાવાના ને આવકના, બીજું કંઈ કરવાનું જ નહીં ને. એના કરતા એ બંધ કરી દો તો કેટલો લાભ થઈ જાય. ગણિત કંઈક જુદું કરવું જોઈએ. જીવનમાં ખોટી આવક વધારવા કરતા
ખોટો ખર્ચ ઘટાડી દેશો ને, તમારું જીવન સરળ થઈ જશે. જેમ આમ ઢાળમાં ગાડી ચાલી જાય ને એમ ચાલી જશે. પણ આ તો એવું જીવન જીવીએ છે કે હંમેશા આપણે ઢાળ જ ચડવાનું આવે છે, કે ઉતરવાનું નથી આવતું. અને એમાંય ગોથા ખાઈ જાય છે લોકો. એટલે ગુરુની કૃપાથી આપણે સુખી થઈશું. એ ગુરુનું મહત્વ છે. ગુરુપદ પંકજ પૂજતા સર્વલોક પૂજાય, શિવ વિરંશી શારદા ગુરુ તણા યશ ગાય. આ છે ગુરુનું મહત્વ. ગુરુની પૂજા કરો એટલે 14 લોકના દેવોની પૂજા થઈ જાય. 14 લોકના માથે દેવોના ઉપર પણ ગુરુપદ રહેલું છે. રામચંદ્ર વશિષ્ઠ કો કરતા પણ ગુરુ કીન. ઈશ્વર છે, વિષ્ણુના અવતાર રામચંદ્ર, શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર, આ બધા દેવોના અવતાર છે. જીવોના કલ્યાણ માટે આવ્યા છે. એમણે પણ ગુરુ કર્યા છે ને એટલો એનો મહિમા છે. જો એનામાંથી ગુરુ ન હોત તો એની પણ કોઈ પૂજા ન કરત. નારણદાસજી મહારાજ શ્રી ગુરુ મહિમાનું વર્ણન કર્યું છે, અદ્ભુત છે. જેના પર ગુરુ શિર છત્ર બિરાજે, ગુરુ શિર છત્ર બિરાજે, જેને દમે કેમ કાળ માયા જગ તેને. એને કાળ પણ કશું ન કરી શકે અને માયા પણ દુખી ન કરી શકે. એ તો માયા મળે તો ખરી પણ હેરાન કરે. પણ ગુરુની કૃપાથી મળે ને તો એ આપણને સુખી કરે, ઘરમાં શાંતિ લાવે, સત્કર્મ કરાવે. નહીં તો પૈસા આવે બે માર્ગે લઈ જાય, કાં તો સદમાર્ગે લઈ જાય કાં તો દુર્માર્ગે લઈ જાય. ગુરુ શિર છત્ર બિરાજે, જેને દમે કેમ કાળ. અંત સમયે કાળ પણ એને દુખી ન કરી શકે. ભગવાનનું નામ લેતા લેતા ચાલ્યા જાય અને ફરી માનવનો જન્મ મળે. આ છે ગુરુ કૃપાનો પ્રસાદ. પીડેન પિતૃ, જેના પર ગુરુની કૃપા હોય એને પિતૃ પણ પીડતા નથી અને એ પણ પિતૃને પીડતા નથી. આ ગુરુ કૃપાની સમજ છે. પીડેન પિતૃ યક્ષ દાનવ દેવ. દાનવો પણ એને પરેશાન નથી કરી શકતા. અને ઘણા આસુરી દેવો છે જે લોકોને દુખી કરે છે, પણ કર્મ પ્રમાણે દુઃખ થાય છે. એમ જ કોઈ દેવ પણ આપણને નડવા નથી આવતા. નહીં તો લોકો કે શનિ નડે છે. શનિ અહીંયા આવે તો બધાને નડે, સિંહ આવ્યો હોય તો બધાને નડે, પણ આને એકલાને જ શનિ નડે. કારણ કે કર્યા હોય કર્મ તો પછી કે શનિ નડે, રાહુ નડે, કેતુ નડે. એટલે ગ્રહ સાથે જોડી દીધું બધું. એક પંડિત પાસે કોઈ ગયું હશે કે ભાઈ તમને શનિ નડે તો શું કરવાનું કહે છે, તો કે એક હાથી તમારે દાનમાં આપવાનો, કાળી વસ્તુ દાનમાં આપવાની. કે હાથી એ તો ના બને કે છે. તો કે એક ભેંસ આપી દો. એટલે એ કેટલી મોંઘી છે. તો કઈ નહીં એક બકરી આપી દેજો. તો એ શક્ય નથી. તો કે ભાઈ તમે અડદ આપી દેજો થોડા કાળા. તો કે એ ઘરમાં નથી. તો તમારું શનિ કોઈ કશું ના બગાડી શકે. એટલે એવું નથી કે આપણને નડે. અને કર્મ પ્રમાણે જે પરિસ્થિતિ આવે એને સ્વીકારવાની હંમેશા તૈયારી રાખો. એની સામે લડવાનું. અને ભગવત સ્મરણ કરશો તો એમાંથી છુટકારો મળશે. એટલે જીવનમાં ગુરુ કરવા આવશ્યક છે. ભજન બિના कैसे તરિયો, અંધેરી દુનિયા ભજન બિના कैसे તરિયો. સવા શેર કી પૂરી બનાવી, દેવી કો ધરવૈયો. દેવી બિચારી ખાવે ન પીવે, આપ ही हिल मिल खइयो. અંધેરી દુનિયા ભજન બિના कैसे તરિયો. અને છેલ્લી ચોપાઈમાં એમ કહે છે કે જીતે બાપ કો રોટી ન દેવે, મરિયેલ કો ખવૈયો. મર્યા પછી શ્રાદ્ધ કરવાનું. અંધશ્રદ્ધાને માટે કહ્યું છે. શ્રાદ્ધ કરો પ્રેમથી, છોકરાઓ જમાડો. જેમ સાંજે કહ્યું ને ભજન વાળા મેં બટુક ભોજન કરાવીએ, જમાડો, પુણ્ય મળે. પણ આપણે એમ માનીએ છીએ કે શ્રાદ્ધના દિવસે જ ખવડાવવાનું તો જ પુણ્ય કહેવાય, પછી નહીં. હું તો કહું છું 365 દિવસ તમારું શ્રાદ્ધ એ સ્વીકારે. કારણ કે આપણા ઘરમાં 365 દિવસ ખાતા હતા કે નહોતા ખાતા? તો પછી
આપણે તો ગયા એ દિવસે શ્રાદ્ધ આપેલ આખું વરસ ચાલે. સત્કર્મ કરવાની પ્રેરણા આપે છે, માતા પિતા પ્રત્યે એક સદભાવ રહે, એ તિથિની એક ઉજવણી કરવામાં આવે. સારી વસ્તુ છે, આપણે એનો વિરોધ નથી. પણ જીવનમાં ગમે ત્યારે ગમે તેને ખવડાવો ને તમારા પિતૃને એનું પુણ્ય મળશે ને તમને મળશે. પણ આપણે તેમ માનીએ છીએ કે કાગડા થઈને જ આવે. એકવાર પતિ પત્ની બે શ્રાદ્ધ નાખે એમના. એમાં પતિનું મૃત્યુ થયું અને પછી પત્ની શ્રાદ્ધ કરતી હતી. એટલે પત્ની શ્રાદ્ધ કરે છે પતિનું, અને સાથે એમનો દીકરો છે. એ શ્રાદ્ધ કરવા જાય છે ને ખીર ખવડાવે છે, પણ કાગડા આવતા નથી. એટલે પેલા વિચાર કરે કે કેમ આવતા નથી. એટલે છોકરો થોડો બુદ્ધિશાળી કે મમ્મી એ તમારાથી છે ને બીવે છે હજુ. એ પેલા બીતો હતા ને એમ હજુ બીવે છે, એટલે તમે ઘરમાં જતા રહ્યો પછી ખાહે એમ. સમજ્યા? એટલે શ્રાદ્ધ કરો, સારી વસ્તુ છે. અને દાન કરો, એ નિમિત્તે તિથિ ઉજવો, ભજન સ્મરણ કરાવો, ધૂન કરાવો, ભજન કરાવો, બહુ સારી વસ્તુ છે. સંસ્કાર છે, નિમિત્તે જ આપણને લાભ મળે છે. પણ જીવતા જેટલી સેવા થઈ ગઈ ને એના જેવો લાભ પાછળથી નહીં મળે. જીતે બાપ કો રોટી ન દેવે, મરિયેલ કો ખવૈયો, કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધુ. અને છેલ્લે કહે છે હાડ ગંગ લઈ જઈયો, અંધેરી દુનિયા ભજન બિના કે છે. હાડકા હતા ત્યારે દબાવ્યા નહીં, અને પછી એને લઈને ગંગામાં લોકો પધરાવે. સારું છે, વાંધો નથી, એમાંય કઈ. એ એક માન્યતા છે શાસ્ત્રોમાં, પુરાણોમાં, કે ભાઈ આ અસ્થિ તમે પવિત્ર જળની અંદર પધરાવો તો એનું મોક્ષ થાય ને, એ માન્યતા ખોટી. કાશીમાં મરણ થાય તો મોક્ષ થાય, એ માન્યતા ખોટી. ગંગામાં નાઈને પાપ ધોવાઈ જાય તો એ માન્યતા ખોટી. પણ વસ્તુઓનું મહત્વ છે કે કાશી નગરી એક વિદ્વાનોની પવિત્ર નગરી છે, જ્યાં જ્ઞાન મળે, વિદ્યા મળે. ત્યાં જાઓ તો સારું થાય. પણ આપણે તેમ મને ત્યાં મરી જઈએ તો મોક્ષ થાય. એટલે પાછળથી આપણે અંધશ્રદ્ધાથી કઈ કરીએ તો કોઈ લાભ નથી થતો. એટલે હાડકા છે ને એ દામોકુંડમાં પધરાવે, નર્મદામાં પધરાવે, કે કોઈ હરિદ્વાર જાય ગંગાજીમાં પધરાવે, એટલે એનું વિસર્જન જલ્દી થાય છે. એ જળની અંદર એ અસ્થિનું વિસર્જન થાય. નહીં તો જમીનમાં કે છે હજારો વર્ષ સુધી પણ એ માટીમાં નથી ભળતા. આજે પણ આપણે જોયા નથી એવા ડાયનાસોર, એના હાડ પિંજરો નીકળે છે, એના ઉપરથી લોકોએ નક્કી કર્યું કે આવા એક પ્રાણીઓ હતા, બાકી જોયા નથી કોઈએ. એમ આ પ્રદૂષણ રોકવા માટે અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે, કે પછી એના અસ્થિ, જેને ફૂલ કે છે, પધરાવો, કશો વાંધો નથી. પરંતુ પિતા વિદ્યમાન હોય ત્યારે તમે એની સેવા કરી લો, એ બહુ જ પ્રત્યક્ષ પુણ્ય છે. પાછળનું કર્મ તમને શું ફળ આપે છે એની આપણને કંઈ ખબર નથી હોતી. કે કર્યું ખરું, પણ આનું પરિણામ શું આવ્યું એ ખબર નથી. છતાં પણ માણસ જે કંઈ કર્મ કરે એનું ફળ તો અવશ્ય મળે ને મળે છે. કર્મનું ફળ મળે. કોઈ પણ બીજ હોય જમીનમાં વાવો એટલે ઉગે ને ઉગે. એમ આપણે ઉત્તમ કર્મ કરીએ તો લાભ છે. ગુરુ આપણને આ ભવસાગરમાંથી દુનિયાની અંદર જે બધા રાક્ષસો છે એને આપણને લૂંટી લીધા છે અને એ આપણને દુખી કરે છે, એમાંથી છોડાવવા માટે આવ્યા છે. હવે રાક્ષસો છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર,
આ રાક્ષસોએ આપણું અપહરણ કરી લીધું છે અને એ કે એમ આપણે કરવું પડે છે. મેં તો હમણાં એક વિડીયો જોયો, કોઈ હરિદ્વારનો હતો, એવું લખ્યું હતું એમાં એક માણસ છોકરા રાખતો હતો, બધા બાળકો આશ્રમની જેમ, અને એક છોકરાની એવી પીટાઈ કરતો હતો કે એ છોકરાને ઊંચો લઈને પડતો મૂક્યો, હાથ આમ કરે સોટી મારવા, સુઈ જાય તો પગના તળિયા ઊંચા કરે ને ઉપરથી એના તળિયામાં જોરદાર છોટી મારે, પેલો રાડે રાડ નાખે. મેં કીધું આ કર્મની સજા આને ભોગવવી પડશે, ખબર નથી. એનો ગમે તે વાંક હોય, ભૂલ હોય, એની આટલી સજા નહીં હોય. એક નાના બાળક માટે તો ક્ષમ્ય જ હોય. ત્યારે આપણને એમ થાય કે માણસ જે કર્મ કરે છે એનું ફળ ભોગવીને દુઃખી થાય છે. એટલે જીવનમાં ગુરુ કરવા જરૂરી છે કે જે આપણને પોતાની ઓળખાણ કરાવે, માલિકની પ્રાપ્તિ કરાવે અને આ રાક્ષસોની ચુંગાલમાંથી છોડાવે. આપણે જાતે નહીં છૂટી શકીએ. ઘણા લોકોનું અપહરણ કરી જાય ને, એ મોકો શોધે કે આમાંથી ક્યારે હું નીકળી જાઉં, પણ નીકળવા જ ના દે. આવી કથાઓ સાંભળીએ છીએ આપણે સમાજમાં. આવા પ્રસંગો જે બને છે એના આપણે પણ શિકાર બનેલા છીએ આ સંસારમાં. તો ગુરુ આપણને આ 84 માંથી છોડાવે છે. એમ કહેવાય છે કે એક રાજા અને એક રાણી એક દિવસ જંગલની અંદર જઈ રહ્યા છે. એમની સાથે એક નાનકડો એમનો રાજકુમાર છે. બહુ વર્ષો પછી એમને ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. હવે જતા હશે કઈ દેવદર્શને, તો રાજા સાથે કોઈ સુરક્ષા નહોતી. એ જંગલમાંથી પસાર થયા અને એને રાક્ષસો મળી ગયા, લૂંટારા મળી ગયા. રાજા સાથે લડાઈ કરી. રાજા શસ્ત્ર વિહીન હતો અને કદાચ કોઈ બળવાન રાજા હોય ને પણ સાથે રાણી હોય ને તો પણ એને થોડો અંકુશ આવી જાય એના ઉપર. એટલે રાજાને કહે છે કે ભાઈ રાણી ઉપર એલા દાગીના આપી દો. આપી દીધા એમણે રાજાએ. રાજા હતો છતાં પણ બધું લૂંટી લીધું. પછી એમની પાસે જે રાજકુમાર હતો ને એ પણ એને છીનવી લીધો. સંપત્તિ લૂંટાઈ ગઈ એનો એને દુઃખ નથી, પરંતુ એનો રાજકુમાર હતો ને, એનો વારસદાર એક જ હતો, એ છીનવી લીધો. એનું બહુ દુઃખ હતું. રાજા અને રાણી, એમાં રાણીને વધારે દુઃખ છે. માતાઓની દુઃખ વધારે હોય. એમના બાળકને કંઈ પણ થાય, સહેજ માંદું પડે તો માતાને દુઃખ વધારે થાય. પિતા ચિંતા ઓછી કરે, પણ પિતા એને મોટો થયા પછીની ચિંતા કરે. ભણાવવાની હોય, આગળ લઈ જવાની હોય, ધંધાની અંદર હોય. તો કોઈ પણ માતાનું બાળક એનાથી વિખૂટું પડી જાય, એને દુઃખ થાય. જેમ હેતબાઈ માતા સારસાનગરના પોતાના બાળકને લઈને પિયર જતા હતા. રસ્તામાં તરસ લાગી તો બાળકને કિનારે મૂકીને એક તળાવમાં પાણી પીવા ગયા તો એક નાહેર નામનું જંગલી પ્રાણી બાળકને લઈ ગયું. એકદમ બાળક અદ્રશ્ય થઈ ગયું. પાણી પીને આવે છે તો બાળક છે ને, એમનું જે કપડું હતું એ રહ્યું. એના દુઃખનો કોઈ પાર ન રહ્યો. એક તો મોટો પ્રશ્ન, સાસરીમાં જઈને જવાબ શું આપવો? લોકો તો બહુ દુઃખ આપતા હોય છે. હા, છોકરા ન થાય ને તોય લોકો હેરાન કરતા હોય છે કે આ ક્યાંથી આવી છે અભાગી. તું અભાગ્યો હોઈશ એટલે નહીં થતા હોય, એનું ખબર. એવું થોડું છે કે કોઈને સંતાન ન થાય એટલે સ્ત્રી જ દોષિત છે. એ પ્રારબ્ધને સ્વીકારી લેવું જોઈએ. એનો કોઈ પણ રસ્તો થઈ શકે છે. શ્રદ્ધાથી કઈ બાધા કરો તો
ભવિષ્યમાં થઈ શકે. એ સિવાય ભાઈના દીકરા લેવો તોય થઈ શકે. કોઈ અનાથાશ્રમમાંથી બાળકને લાવીને મોટા કરો તોય તમારો વારસદાર બની શકે છે. અને ન રાખો હોય તો કઈ નહીં, એકલા જીવો, ભગવાનની જેવી મરજી. પણ લોકો તો ત્રાસ આપતા હોય છે. એમ હેતબાઈ માતા કલ્પાંત કરે છે, કરુણ રુદન કરે છે, માથાના વાળ ખેંચવા માંડે છે. ત્યારે કરુણાસાગર બાપજી ગયા જન્મમાં આપેલા વચન પ્રમાણે ત્યાં પ્રગટ થાય છે. એટલે ગયા જન્મમાં એમણે સાધના કરી હતી એટલે એનું ફળ એમને મળ્યું. જો આપણે સાધના કરીશું તો અવશ્ય એક દિવસ આપણને પરમ ગુરુ કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે મળશે. બસ વિશ્વાસ રાખીને ચાલ્યા જાઓ. ગુરુમાં વિશ્વાસ મહત્વનો છે. અહીંયા રાજા ને રાણી ઘરે આવે છે. રાણી કશું ખાતી જ નથી. આમે જો શોકનો પ્રસંગ બને ઘરમાં, કોઈ નાની વ્યક્તિ ચાલી જાય તો કેટલા દિવસ સુધી એને કંઈ ખાવું ન ભાવે, બેચેન થઈ જાય. પછી ઘરના લોકો એને સમજાવીને એને ખવડાવતા હોય છે. રાણી કશું લેતી નથી. માંડ માંડ પરાણે કંઈક થોડું કદાચ લે. રાજા તો થોડો કામકાજમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે. પણ છતાંય દુઃખ તો છે, પણ રાણીને વધારે દુઃખ છે. એનું શરીર દિવસે દિવસે જીર્ણ થવા લાગ્યું. એમ કરતા કરતા 17-18 વર્ષ વીતી ગયા. 2 વર્ષનો રાજકુમાર હતો અને લૂંટારા લઈ ગયા. પછી 18 વર્ષ વીતી ગયા. એનો રાજકુમાર ત્યાર તો 20 વર્ષનો થઈ ગયો છે. એ સમય એક દિવસ એમને ત્યાં ગુરુ મહારાજની પધરામણી થાય છે. આકસ્મિક વિચરણ કરતા કરતા, પેલા તો પગપાળા ચાલતા હતા, એવું નહીં કે ગમે ત્યારે આવી જાય. એ તો એની વિચરણ યાત્રામાં રૂટમાં આવે તો ગુરુ મહારાજ થતા જાય. એમ રાજા ને ત્યાં એમના ગુરુદેવ પધારે છે. એનો આદર કરે છે, સન્માન કરે છે, આસન આપે છે, જળ આપે છે. પણ ગુરુ મહારાજ જોવે છે કે રાજા દુખી દેખાય છે. અને રાણીનું તો શરીર જોઈને જ એને ખ્યાલ આવી ગયો કે આને શું થયું છે. કોઈ બીમારી લાગી છે? બીમારી કહો કે જે કહો તે, એને દુઃખ છે, દર્દ છે. જ્યારે રાજાને ગુરુ મહારાજે પૂછ્યું ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે અમે જંગલમાં જતા હતા અને લૂંટારા એમને લૂંટી લીધા. સંપત્તિ લૂંટી એનો વાંધો નહીં, પણ અમારો રાજકુમાર લઈ ગયા છે, અમારો વારસદાર લઈ ગયા છે. એકનો એક સંતાન હતો. અને રાજાને તો પછી વધારે ચિંતા હોય, કારણ કે રાજપાટ સંભાળવાનું, રાજની જે મિલકત હોય એનો વારસદાર કોણ. એટલે રાજાને ગુરુ મહારાજ કહે છે કે તમારો જે રાજકુમાર છે ને, એ જ્યાં છે ત્યાં સલામત છે, તમે ચિંતા ના કરો. એટલે રાજાને ખબર પડી ગઈ કે મારા ગુરુદેવ જાણે છે કે મારો રાજકુમાર ક્યાં છે. રાજા આવેશમાં આવીને મને બતાવો, હું અત્યારે જ એને લઈ આવું. પણ ગુરુ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ ધીરજ રાખ. તારો ગુસ્સો સ્વાભાવિક છે, પણ ગુસ્સાની સાથે ધૈર્ય પણ હોવું જરૂરી છે. ધૈર્ય વગરનો ગુસ્સો એ માણસને નુકસાન કરી શકે છે. ઘણી વાર લોકો આવેશમાં, ગુસ્સામાં કંઈનું કંઈ કરી નાખે, કંઈનું કંઈ બોલી જાય, કંઈ ફાયદો નથી. થોડા ગુસ્સાની સાથે કંઈ અમંગળ બને તો ગુસ્સો સ્વાભાવિક હોય છે, પણ ધૈર્ય રાખવું જોઈએ. આજે ઘણા કિસ્સાઓ બને છે દીકરા દીકરીઓના, તો મા બાપને ગુસ્સો આવે સ્વાભાવિક છે, પણ ધૈર્ય હોવું જરૂરી છે. એમ કોઈ આપણું ખોટું કરે ત્યારે ગુસ્સો તો આવે જ, પણ ગુસ્સાની સાથે ધૈર્ય પણ રાખવું જોઈએ. નહીં તો ઘણા લોકો કોઈને મારી નાખે ને સામે પછી એ પણ એનું મરણ કરી દે છે, તે કાયદો હાથમાં લઈ અને જેલમાં જાય છે. એટલે એને કર્યું એની સજા એને મળે, પણ આપણે શું કરવું જોઈએ? એ ધૈર્ય રાખીને એની પ્રતિક્રિયા કરવી જોઈએ.
એ શિક્ષાને પાત્ર હોય તો યોગ્ય રીતે એની શિક્ષા અપાવી જોઈએ, નહીતર આવા આસુરી તત્વો વધી જાય તો સમાજને નુકસાન કરે છે. એક સમય એવો હતો કે આપણા ગામની અંદર ચોરીઓ થતી હતી. આજે એ ચોરી કરનારા લોકો સજ્જન થઈ ગયા છે. એટલે બોધપાઠ મળે છે લોકોને, સારું શિક્ષણ મળે છે. તો રાજાને કહ્યું ધૈર્ય રાખ, કારણ કે તું જઈશ તો ખરો, ત્યારે કદાચ લશ્કર લઈને જા, પરંતુ તું તારા રાજકુમારને ઓળખતો નથી. જ્યારે લૂંટી ગયા ને ત્યારે 2 વર્ષનો હતો, અત્યારે 21 વર્ષનો થયો, એને તું ઓળખી શકીશ નહીં. એટલે લડવામાં તારા રાજકુમારને પણ હાનિ થશે. વાત બહુ સાચી છે. જો માણસ ધૈર્ય રાખ્યા વિના આવેશમાં આવીને કામ કરે તો કઈ ઉલટું પરિણામ આવી શકે. એમ પરિવારમાં પણ આવું જ થતું હોય છે. આ તો ગુરુ મહારાજે એને ધૈર્ય આપ્યું અને એના ગુસ્સાને અંકુશમાં રાખ્યો. ગુસ્સો તો છે જ, લડવાનું છે. હવે એમના સંતાનને મેળવવા માટે એ રાજા છે. ત્યારે એમના ગુરુ મહારાજે કહ્યું કે હું પહેલા એમની પાસે જઈ આવું, પછી હું કહું ત્યારે તમે લેવા માટે જજો. એ તમને નથી ઓળખતા, કદાચ તમે એને ઓળખી જશો, પણ એ તો તમને નથી ઓળખતો ને. પરમાત્મા આપણને ઓળખે છે, પણ આપણે એને નથી ઓળખતા. એટલે લેવા આવે ને તો આપણે એને ઓળખવાના કે અમારો બાપ છે. એ જ નહીં આવે, એને પેલી ઓળખાણ આપવી પડશે કે આ તું રાજકુમાર છે અને આ તારો પિતા છે. અને લેવા આવે ત્યારે એની સાથે નીકળી જાય. પણ એ રાક્ષસના ભેગું બાળપણથી રહે છે, એટલે પોતાની જાતિને એમ માને છે કે હું રાક્ષસ છું. અગર તો એમાં જ કોઈ જે બોસ હોય ને એને એનો પિતા માને છે. આ દશા આપણી થઈ છે. મૂળ પિતાને ભૂલી ગયા, લૂંટારાના હાથમાં આવી ગયા અને આપણી જાતને એમ માની લીધું કે હું ફલાણા ભાઈ છું, ફલાણી બેન છું, ફલાણી જ્ઞાતિનો છું, ફલાણા ગામનો છું. આમ ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓમાં બંધાઈ ગયા છે. હકીકતમાં આપણે એ નથી. એ તો અહીંયા આવીને આપણે થઈ ગયા એવા. આ જીવ દરેક જન્મે એક જ જ્ઞાતિનો રહેતો નથી. નીચ કર્મ કરશે તો નીચ જાતિમાં જવું પડશે. એટલે એ ભેદભાવ છોડીને આપણે ઉત્તમ કર્મ કરવા જોઈએ. અને જે કોઈ ઉત્તમ કર્મ કરે એને નીચ નહીં સમજવો જોઈએ. રોહિદાસ ચમાર હતા અને રાજરાણી મીરાબાઈ એને ગુરુ કર્યા છે. અહીંયા જ્ઞાતિ ભેદ નથી, કોઈ વર્ણ ભેદ નથી. જે જ્ઞાની છે એ ગુરુ છે. તો ગુરુ મહારાજ જાય છે રાક્ષસોના મોલામાં, જંગલમાં. એમની યોગ શક્તિ દ્વારા એમને જોઈને ગયા. એટલે રાક્ષસોએ એનો આદર કર્યો. રાક્ષસોમાં થોડા તો ગુણ હોય છે. એ પણ કોઈ દેવીને માનતા હોય છે, ત્યારે કોઈ મહાપુરુષ આવે તો આદર તો કરે. એટલે તેનો ધંધો હાલતો હોય છે. જો બિલકુલ માને નહીં તો એનો ધંધો હાલે નહીં. પેલાના બારવટિયા હતા ને એમની પાસે પણ ધર્મ હતો કે એને દાગીના લેવા હોય તો લઈ લે, પણ કોઈની ઇજ્જત નહોતા લેતા. બહેનોની રક્ષા કરતા હતા. એ એમનું મહત્વ હતું. એમ અહીંયા ગુરુદેવ જંગલમાં ગયા એટલે એમણે આદર કર્યો. ગુરુદેવ ચાતુર્માસમાં ગયા. એમણે કહ્યું કે મારે ચાતુર્માસમાં અહીંયા થોડા દિવસ રોકાવું છે. કઈ વાંધો નહીં. એટલે ગુરુદેવ રોકાયા, બધું સર્વે કર્યું અને બીજા બધા લૂંટફાટ કરવા માટે જાય. એમાં રાજકુમાર ઘરે હોય ને પછી એકલા મળે અને પૂછે. ગુરુદેવ એને કહે છે કે હું છે ને તારા પિતાજીને તું માને છે ને અત્યારે એની સાથે વાત કરું ને તું ધ્યાનથી સાંભળજે.
કારણ કે આજે ગુરુદેવ એને એમ કે તું એક રાજકુમાર છે તો પણ એ માનવા તૈયાર નથી. આજે કોઈ મહાપુરુષ આપણને એમ કહે કે તું સર્જનહારનો ચૈતન્ય અંશ છે, પણ આપણે માનવા તૈયાર નથી. આપણે જેવા છીએ એવા જ રહેવાના. આપણે સૌ એક આત્મા છીએ, તો કોઈની સાથે લડવું ના જોઈએ, કોઈની સાથે મારું તારું કઈ નહીં. કોઈને પણ દુઃખ થાય તો સાથે મળીને મદદ કરવી જોઈએ. આવી પણ ભાવનાઓ હોય છે આખા ગામની અંદર. બોલો, એક ગામનું આખું રસોડું ભેગું થાય, કેવા હશે લોકો? એ ગામની અંદર ચૂંટણી નથી થતી તો કેવું હશે એ ગામ? એ ગામની એકતા કહેવાય છે, એ ગામનો વિકાસ કહેવાય છે. બાકી ચૂંટણી સ્વાભાવિક હોય છે, પણ એની અંદર કોઈ હિંસાને સ્થાન ન હોવું જોઈએ. લડી લેવાનું, પણ કોઈ હિંસાને સ્થાન ન હોવું જોઈએ અને એક દૂષણો ના હોવા જોઈએ કે જે લોકોના પરિવારનો સત્યાનાશ કરે. અમારા ગામમાં જેઠોલીમાં ચૂંટણી આવી એટલે સરપંચ ફોર્મ ભરાયું તો મને મળવા આવ્યા. મને કે આપણે ઊભા છે. મેં કે સારું, ઊભા હો તો ઊભા રહેજો, પાછા બેહી ના જતા. મેં કીધું જીતવા માટે. મેં કીધું લોકોને પીવડાવતા નહીં, મેં પાપમાં પડશો. મેં તો સ્પષ્ટ, હું તો એને પહેલેથી જ ત્યાં બધા લોકો છે ને એની સાથે સ્પષ્ટતા મારી હોય છે કે લોકોને કઈ એવું નહીં કે અમને આવું કેમ કહ્યું. હું તો વોટ આપવા ગયો ને તોય હામા મળ્યા. મેં કીધું જોજો હા, આજે તમારો ખાસ દિવસ છે. એને ખબર હતી કે આ વોટ મને તો નહીં જ આપવાના. એટલે હું જેઠુલીમાં જઈને વોટ આપું છું, બાકી મેં કોઈ દિવસ વોટ નથી આપ્યો. એક દેશના નાગરિક તરીકે મને એમ લાગે કોઈ સારી વ્યક્તિ સત્તા ઉપર આવવી જોઈએ જે ગામનો, સમાજનો, રાષ્ટ્રનો વિકાસ કરે. એ આપણું કર્તવ્ય છે. આપણે રાષ્ટ્ર પાસેથી અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અમને આ બધો લાભ મળે, તો એક સારા વ્યક્તિને મોકલશો ને તો જ આપણે સુખી થઈશું ને આપણું કર્તવ્ય છે. પછી જાતિવાદમાં કે સગાવાદમાં કે મૂડીવાદમાં બહુ ફસાવાનું નહીં. અમે તો તટસ્થ હોઈએ, તમે બધા પછી તમારી રીતે ચાલો, પરંતુ એનો લાભ આપણને જેને આપીએ પ્રમાણે થાય. એ માણસ ખોટું કરે તો પછી આપણે એના થોડા ભાગીદાર તો ખરા, કારણ કે આપણે ભાગીદારી કરી છે મત આપવામાં. અહીંયા રાજકુમાર એના પિતાને ઓળખતો નથી, માનતો પણ નથી, પરંતુ એમને સમજાયો કે અમે જ્યારે ચર્ચા કરીએ ને ત્યારે તું ઝૂંપડીની પાછળ બેસીને સાંભળજે. પછી બધા બોસ આવ્યા, બધા લૂંટારા લૂંટફાટ કરીને એમણે કહ્યું બોસને કે ભાઈ આ બાળક સાચું બોલો, તમે કોણ છે? પેલાને ખબર પડી કે આ મહાત્મા છે ને આને બધી ખબર છે, જ્ઞાની છે, એટલે એમના આગળ જૂઠું ના બોલાય. એટલે કે છે કે અમે એક દિવસ જંગલમાંથી એક રાજા અને રાણી નીકળ્યા અને એમની પાસે એક નાનો રાજકુમાર હતો 2 વર્ષનો. એની પાસેથી અમે દાગીના લૂંટી લીધા અને આ બાળકને પણ અમે લઈ લીધો. પેલો બાળક સાંભળતો હતો, એને ત્યારે વિશ્વાસ આવ્યો કે જ્યારે એમના મુખેથી એમણે કહ્યું કે આ બાળક અમારું નથી પણ અમે એને અપહરણ કરીને લાવ્યા છીએ, આ છે રાજાનું બાળક. અને ગયા પછી રાજાએ રાજકુમારને કહ્યું કે ભાઈ તું રાજાનો રાજકુમાર છે, આ લૂંટારા ભેગો ભળી ગયો છે, તું તારી જાતને ભૂલી ગયો છે, તારી અંદર રાજનું લોહી છે. અને લોહી હોય ને એ તો સમય આવે તો પ્રગટ થાય, પણ એને એક જગાડવું પડે. માત્ર આપણી બધાની અંદર એક સજાતી સ્વરૂપ પડ્યું છે માલિકનો. જેથી કોઈ મહાપુરુષ જગાડશે ને આપણે જાગી ગયા, તે દિવસે આપણને આપણી ઓળખાણ થઈ જશે કે આપણે એક માલિકના અંશ છીએ, ચૈતન્ય છીએ. અને આ મમતા અને મોહ ને બધું છૂટવા જ મળશે. એ ગુરુ કૃપાથી, માટે ગુરુની જરૂર છે.
ગુરુએ એને કહ્યું કે તારા પિતા તને લેવા આવશે. એ તને ઓળખતા નથી, એટલે તને હું કહું એ પ્રમાણે તારે કરવાનું. એક તો તું છે ને કપાળમાં તિલક કરજે, કારણ કે લૂંટારાના કપાળમાં તો તિલક હોય એટલે તું જુદો પડી જઈશ. ગળામાં એક કંઠી માળા દેખાય એવી, જેમ સાધુ સંતો પહેરે છે એવી. એટલે તારા પિતા તને ઓળખી લેશે. આ બે જ પ્રતીક રાખજે તું. જ્યારે લડવા આવે ત્યારે તારે આ ધારણ કરી લેવાના. અને લડાઈ શરૂ થાય એટલે બધા તો લડાઈમાં જ પડ્યા હોય, એ કઈ જોવે નહીં કે આણે શું કર્યું. એ ગુરુ મહારાજ ઘરે ગયા અને રાજાને કહ્યું કે હવે તમે જાઓ, વાંધો નહીં આવે. આ ગુરુ મહારાજનું કાર્ય છે રાજકુમારને રાજાની સાથે મેળાપ કરી આપવાનું. એની મધ્યસ્થીનું કામ છે, અને એ છે ગુરુનું કામ, એનું કર્તવ્ય છે. અને ગુરુમાં ક્ષમતા હોય તો જ કરી શકે, નહીં તો પછી એ ગુરુ ના બની શકે. કરુણાસાગર એ આખા વિશ્વના ગુરુ છે. એમની પાસે ગતિ છે, અને ગુરુ પરંપરા પણ મહત્વની છે. કરુણાસાગર એટલા મહાન હોવા છતાંય આ જગતમાં આવીને 7 વર્ષની ઉંમરે હેતબાઈ માતાનો સાથ છોડી અને સંન્યાસી કૃષ્ણ સ્વામી મહારાજ પાસે જઈ અને દીક્ષા લે છે. એ છે ગુરુ પરંપરા. નહીં તો એની પાસે અનુભવ છે, ગુરુ જ્ઞાન પણ છે, એને ભટકવાની પણ કોઈ સંભાવના નથી. પણ આ જગતના જીવોને ગુરુમાં વિશ્વાસ આવે, ગુરુ પરંપરાનો આદર કરે, માટે એમણે પણ ગુરુ કર્યા. હમ ભી પણ ગુરુ કીન ચીન જગતન કા હેતુ. આ જગતનો હેતુ જોઈને એમણે આદર કર્યો છે. એમને જરૂર નથી છતાં પણ ધારણ કરે. એમ જ્ઞાની હોય ને એને કદાચ કઈ કાર્યની જરૂર ના હોય, પણ સમાજ માટે બીજાને જરૂર હોય એના માટે પણ એક આદર્શ આપણે કરવો જોઈએ ઉભો. તો ઘણા લોકો જ્ઞાની મળે કે ભાઈ તિલક તો કઈ જરૂરી નહીં, એમ કે ભીતરમાં તિલક છે ને એ જોવાનું છે. પરમ ગુરુએ પ્રત્યક્ષ બહાર તિલક કરવાનું કહ્યું છે, અને ભીતરનું તો તમે સાધના કરશો, ધ્યાન કરશો ત્યારે તમને એ ગતિ મળશે. તમારું સ્વરૂપ એ અણિયાળું ગતિવાળું છે, તિલક વાળું છે. એ સ્વરૂપની ઓળખાણ માટેનું આ એક પ્રતીક છે, માટે તિલક કરવું જોઈએ. અને કરુણાસાગર મહારાજે તો એ જ્ઞાન સાથે જોડીને આ તિલક આપ્યું છે, ધ્યાન સાથે જોડીને તિલક આપ્યું છે, અને એની ઉર્ધ્વ ગતિ કરે એના માટેનું આ તિલક છે. તો અહીંયા રાજા પછી તૈયારી કરે છે, એના પર ચડાઈ કરે છે, અને જે બધા લૂંટારાઓ હતા એને કંઈકને માર્યા અને કંઈકને ભગાડી દીધા, પણ રાજકુમાર એકલો રહ્યો. એને રથમાં બેસાડી અને પછી રાજા પોતાના રાજમહેલમાં આવી જાય છે, અને રાણીની ખુશીનો કોઈ પાર રહેતો નથી. એટલે આ ગુરુની કૃપાથી જે રાજકુમાર છૂટો પડી ગયો હતો રાજાથી, લૂંટારાઓ એને લૂંટી ગયા હતા, અપહરણ કરી ગયા હતા, એમ જ આપણે માલિકના ધામમાંથી આ જગતની અંદર ભૂલા પડી ગયા છીએ અને લૂંટારાઓને ભેગા ભળી ગયા છીએ. ગુરુ મહારાજના જ્ઞાનથી, સમજણથી આપણે આપણી ઓળખ કરવાની છે, આપણા માલિકની ઓળખ કરવાની છે, એનું ભજન કરવાનું છે. સંસારની માયા છે ને એ જેટલી જરૂરી હશે ને એટલી તમને ઉપયોગી થશે, અને જેટલી વધારાની હશે ને એટલી તમને દુઃખી કરશે. ઘરમાં તમે જોજો, જરૂરની વસ્તુ હશે ને એ કામ લાગશે, અને વધારાની હશે ને એ નડ્યા જ કરશે. સાચું ખોટું? એ માળિયા ઉપર મૂકી હોય પણ વધારાની હોય ને એ 12 મહિને ઉતારવાની, ચડાવવાની. વધારાની જે કઈ વસ્તુ છે ને, હા એને ઉપયોગમાં આવે, કોઈને આપો તોય ઉપયોગ થાય, પણ આપણે નથી આપતા. સંકુચિત જીવ છે ને, આપણે રાખી મૂકીએ, ક્યારેક જરૂર પડશે એમ સમજીને આપણે રાખી મૂકીએ છીએ. એટલે વધારાની વસ્તુ છે આપણને ચિંતા ઊભી કરે છે, દુઃખ આપે છે, અવરોધ કરે છે, અને વધુમાં વધુ તો
ભગવાનના ભજનમાં વિક્ષેપ કરે. સંત રાબિયા મુસ્લિમ મહિલા હતી, ઈરાન ઈરાક બાજુની, પણ એને અલ્લાહની ભક્તિમાં એટલો રસ લાગી ગયો, એને સત્ય સમજાઈ ગયું. એક કુટિયાની અંદર એ રહેતા હતા, માત્ર એક ચારપાઈ હતી અને 2-4 વાસણ, બસ. જરૂર તો આટલી જ છે, સુવા માટે જેટલી જગ્યા જોઈએ અને થોડી વ્યવસ્થા માટે, બસ એટલી જ જગ્યાની જરૂર છે. મેં જોયું છે કે સુરતમાં પહેલા 10 બાય 10 ની અંદર આખો પરિવાર રહેતો હતો. બોલો, 10 બાય 10 માં ભાડાની રૂમમાં આખો પરિવાર રહેતો હતો. અને અત્યારે બંગલો હોય ને તો ઓછું પડે છે, તોય ભજન નથી કરતા. મતલબ કહેવાનો એ છે કે ભગવાનની દયાથી મકાન થાય, સારું છે, આશીર્વાદ છે તમને. છોકરા ભણીને આગળ વધે, એની ઘરના મકાન થાય, ભાડાની અંદર ફર્યા ન કરવું પડે. અને આ મકાન એ ભાડાનું છે, ક્યાં સુધી ફરશું? ઘરનું મકાન શોધી લ્યો. આપણું ઘર ક્યાં છે? આ ઘર નથી આપણું, આ ઘર નથી તમારું, હે કરશો ના મારું મારું, પલમાં બધું જવાનું. બહુ સરસ ભજન છે, આપણને ઉપદેશ આપે છે કે બહુ મારું મારું નહીં કરવાનું. જે છે આપણને ભગવાન આપે એને સંભાળીને રાખીએ અને ભગવાનનું ભજન કરવાનું, એમાં ઉપયોગ થાય એ રીતે એને વાપરવાનું છે. એટલે ગુરુમાં શ્રદ્ધા હોય ને તો આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. એનો પણ સુંદર પ્રસંગ છે, પણ આપણો સમય થાય છે એટલે આપણે ગુરુનો મહિમા સમજી જીવનમાં ગુરુ કરીએ. માનવ જીવન દુર્લભ મળ્યું છે, વારંવાર નહીં મળે. નથી કૂતરાને ગુરુ કરવાના, નથી ગાયો ભેંસોને ગુરુ કરવાની જરૂર, કારણ કે એને કંઈ કરવાનું જ નથી. ખાવા પીવાનું, હરવા ફરવાનું જ્ઞાન તો શરીરમાં હોય જ છે, એમાં તો કલ્યાણ થવાનું નથી. જરૂર છે માણસને. આપણે ભણ્યા ને ત્યારે ગુરુ કર્યા છે, શિક્ષક પાસે ભણ્યા છીએ. ધંધો કરીએ ને તોય શીખવું પડે છે. ખેતી પણ તમારા વડીલો હોય એ ગુરુ સ્થાને છે, એમના પાસેથી આપણે શીખ્યા છીએ. એમ દરેક ક્ષેત્રમાં ગુરુની આવશ્યકતા છે. સામાન્ય જ્ઞાન છે ને હરવા ફરવાનું, એ તો મળી રહે સમાજમાંથી, પણ જે સૂક્ષ્મ ને જરૂરી ને ઉપયોગી હોય, તમારે ડોક્ટર બનવું હોય તો કે એમને દુકાન નાખીને બેસી જવાય? એ વધારે મહત્વનું જે જ્ઞાન છે એના માટે તો યુનિવર્સિટીમાં જવું પડે અને પછી પણ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. એકલું ચોપડાનું જ્ઞાન કામ લાગતું નથી. ઓપરેશન કરવા હોય તો અનુભવી ડોક્ટરોને બોલાવવા પડે. એ કરે ને એની સાથે સાથે આપણે રહીએ ત્યારે આપણને અનુભવ થાય છે. એટલે ગુરુની જરૂર છે. અને ગુરુમાં વિશ્વાસ ને એની કૃપા હોય ને તો સમજવાનું તમે સુરક્ષિત છો. તમારી નૈયા સરળતાથી ભવપાર થઈ જશે. તમારું આ જીવન છે ને સુખરૂપ પસાર થઈ જશે. અને માથે ગુરુનું જેને બહાનું હોય ને ફરી માનવનો જન્મ મળવાની સંભાવનાઓ છે, આશીર્વાદ છે. સંત તુલસીદાસ જ્ઞાન સંપ્રદાયમાં થઈ ગયા, એમણે લખ્યું છે, જેના મુખમાં પરમ ગુરુ નિરેજ નહીં. જેના મુખમાં નામ નહીં, પરમ ગુરુ નિરેજ નહીં. જેના સિર પર ગુરુનો બાનું નહીં, એનો મનુષ્ય તણાય અવતાર નહીં.
એટલે ભજનો દ્વારા પણ આપણને ઘણી બધી વાતો સમજાવી છે. ગઈકાલે રાત્રિએ સંતવાણીમાં પણ આપણને બહુ જ અદ્ભુત લાભ આપ્યો છે. ભાગ્યશાળી છે કે આપણને આવો લાભ મળે છે. આજે કૈવલધામવાસી છગનભાઈ, લીંબાભાઈ, 4 ભાઈઓ હતા. કનુભાઈ એ પણ દેવલોક થયા છે. જયરામભાઈ પણ દેવલોક થયેલા છે. અને પાછળ છગનભાઈ ગયા છે. હવે નાના ભાઈ છે રાઘવભાઈ. એટલે આખા પરિવારમાં અત્યારે તો વડીલમાં એ રાઘવભાઈ છે. એમના જે પરિવારજનો છે, પ્રવીણભાઈ, હસમુખભાઈ, બાલુભાઈ, કનુભાઈના દીકરાઓ, દીકરી છે રસીલાબેન, જયરામભાઈના દીકરા શૈલેષભાઈ ને રાજેશભાઈ, દીકરી અરુણાબેન, નીતાબેન, રાઘવભાઈના દીકરા વિપુલભાઈ ને પિયુષભાઈ, દીકરી સોનલબેન, અને કૈવલધામવાસી છગનભાઈના સુપુત્ર શ્રી બટુકભાઈ અને વસંતભાઈ. વસંત છે કે વચન છે? વસંત છે ને, વસંત. જ્યાં સંત આવે ત્યાં વસંત આવે છે. એટલે જીવનમાં વસંત ઋતુ આવે એટલે વનરાજી ખીલી ઉઠે છે, એમ આપણું જીવન, એમાં પણ કોઈ સંત આવે તો જીવનમાં વસંત આવે છે. અને બટુક એ આપણે બટુક ભોજન કરાવીએ છીએ. બટુક મહારાજ છે. બાળક જેવું જીવન આપણું બને એવા શુભ નામો બાળકોના છે. દીકરી રમીલાબેન છે અને બીજી નૈનાબેન છે. એમના માટે દુઃખદ ક્ષણ છે. આમ તો એમના પિતા સારું જીવન, સારા સંસ્કાર આપીને ગયા છે, ઉંમર થઈને ગયા છે. એ બાબતે કોઈ દુઃખ નથી, પણ છતાંય જીવનમાં પિતાના વિયોગનું એક દુઃખ હોય છે કે પિતાની ઉપસ્થિતિ એ આશીર્વાદ છે. યાદ રાખજો, દીકરી મળવા આવે, પિતાના દર્શન કરીને જતી રહે, એના માટે આશીર્વાદ છે. ને દીકરો કાયમ હોય, એ પણ રોજ ઉઠીને પિતાના દર્શન કરે, ભાવથી પ્રણામ કરે તો સારી વાત છે. આજ્ઞા માને તો એથી વિશેષ છે. અને એની સેવા કરે તો એના માટે સ્વર્ગ છે. દીકરાઓએ સેવા કરવી જોઈએ. એ માતા પિતાના આશીર્વાદ છે. સમય સંજોગ ક્યાંક મુશ્કેલીઓ હોય છે, એ કર્માધીન હોય છે, એ પણ ક્યારેક સ્વીકારવી પડે છે. યોગ ન મળે, કર્મ એ આધીન છે, માટે તો મોહ છોડવાનો છે પરિવારનો. આ 2 વસ્તુ છે. પરિવારમાં સાથે રહો તો સાથે, કદાચ ન રહી શકે તો પરિવારની મમતા છોડીને ભગવાનમાં પ્રીતિ લગાડજો. પછી એમ થવું જોઈએ કે આ તો બધા સ્વાર્થના હગા હતા એટલે બધા હાહુને રસ્તે. પણ ભગવાન તો આપણા છે અને એનું નામ તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. બસ શેષ જીવન જે રહ્યું છે એમાં ભગવત સ્મરણ કરીને જીવનને સફળ કરીએ. એટલે સંસારમાં આપણી મમતા નહીં રહે. અહીંયા પરિવારનો એક ધાર્મિક પ્રેમ છે. એમની પાછળ પરમ ગુરુના આશીર્વાદ છે કે એમની દીક્ષા લીધેલી હતી, દીકરાઓ પણ લીધેલી છે. એટલે એમની એક ઉમદા ભાવના હતી કે એમની પાછળ મારે સત્સંગ પારાયણ કરાવવું છે. આમ તો 1-2 વખત તો હું અહીંયા પધરામણીમાં પણ આવી ગયો છું. પરિવારની કંઠી બાંધી છે પરમ ગુરુની. અને ફોનના માધ્યમથી વોટ્સએપ દ્વારા પણ આપણા વસંતભાઈ કાયમને માટે સંપર્કમાં છે. અને હવે તો સંપ્રદાયના જ લોકો નહીં, ગામના તમામ લોકો સાથેનો અમારો એક સંપર્ક નવો બંધાયો છે વિશેષ રૂપે, કે જે એક નૂતન કાર્ય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં અમારી એક પરમ ગુરુના જ્ઞાનની વિચારધારા પ્રમાણે બધાની સાથે એક આત્મીય ભાવના કે બધા આપણે સાથે હળી મળીને રહીએ. ગામના પ્રત્યેક લોકોનો સહયોગ મળ્યો છે. એટલે બધાને માટે આશીર્વાદ છે, શુભકામના છે. ક્યાંય કામકાજમાં કોઈની ક્ષતિ થાય તો થોડી સમજણથી એને સુધારજો. ક્યારેક કોઈકનું નામ રહી જાય કે કંઈ પણ આવું કંઈક બની જાય
તો એને બહુ ન લેતા, એને આપણે સમજણથી સાથે રહી અને આગળ વધીએ. ધર્મસ્થાન એક વિશેષ કાર્ય માટે બની રહ્યું છે. નહીં તો ગામમાં ધર્મસ્થાન છે, પણ પરમ ગુરુની કૃપાથી, નહીં તો મારે તો કંઈ આવવાનો પ્રશ્ન જ નથી હોતો. એવું નથી કે મારે કોઈ જગ્યા નથી એટલે અહીંયા હું સ્થાન બનાવું છું. આ તો પરમ ગુરુની પ્રેરણાથી, મારું તો એક કર્તવ્ય સમજીને હું કામ કરું છું, બાકી હું કરું છું એવું નથી. આ કોઈ ગામ પ્રત્યેની લાગણી છે એવું નથી. પરમ ગુરુની પ્રેરણા છે માટે અહીં થઈ રહ્યું છે એમ સમજીને તમે ભાગ્ય સમજજો કે ભવિષ્યમાં અહીંયા કંઈ સ્થાન હશે તો આ ગામને લાભ મળશે. આજે જેઠોલી ગામ પણ પ્રતીતિ કરે છે કે અમારા ગામમાં સારું છે, સામાજિક વાતાવરણ સારું છે, ત્યાં પ્રસંગો ઉજવાય છે, પરિવારોનો સમન્વય થાય છે. નહીં તો ફળિયા ફળિયા વચ્ચે એકબીજા જતા ના હોય, પણ આજે એક મંદિરના કારણે બધા જ ફળિયાના લોકો ભેગા થાય છે અને મહીબીજ ઉજવાય ત્યારે તો બીજા વર્ણના લોકો પણ પ્રસાદ લેવા માટે આવતા હોય છે. એટલે એવી રીતે આ ગામમાં એક સ્થાન બની રહ્યું છે. એમાં પણ છગનભાઈ પરિવારનું યોગદાન છે. એમણે 25,000 રૂપિયા લખાવેલા છે સેવા અર્થે. એટલે પરમ ગુરુના ખૂબ આશીર્વાદ છે. દીકરાઓને સારા સંસ્કાર આપીને ગયા છે. એમની પાસે જે કંઈ હોય એમાંથી આવા સારા કાર્યો કોઈ નિમિત્તે પણ થઈ શકે. અને મંદિર પણ એક નિમિત્ત છે. એ જેનું મંદિર બની રહ્યું છે એ તો વિશ્વનો ગુરુ છે, સમ્રાટ છે. એમાં તમે જે કંઈ તમારી યથાશક્તિ અર્પણ કર્યું હશે એ સર્વજ્ઞ પુરુષ છે. એ રાખશે નહીં તમારું. તમારા બાળકોને તમે ભેગું કરશો તો બાળકો માટે જ ને, પણ તમારા બાળકોને અલૌકિક ગતિએ શિક્ષણ આપીને સારી જગ્યાએ જોડીને પણ તમને એનો લાભ આપી દેશે. આપણને ખબર નથી હોતી કે આપણો દીકરો કેમ આગળ જતો રહ્યો. તમારા પુણ્યને લઈને જ તમારે ત્યાં સંસ્કારી બાળકો થાય છે કે સારા શિક્ષિત બને છે કે એમાં પણ એ આગળ વધે છે. નકર આગળ વધ્યા પછી કેટલી ગાડીઓ ઊંધી પડે છે જોઈએ છે આપણે. એટલે સલામતી સંસ્કારમાં છે. શિક્ષણ આપજો, સાથે સંસ્કારને પણ એટલું જ મહત્વ, અગર તો વધારે મહત્વ આપજો. તમારા ઘરની અંદર એક પરંપરા કે બધા જ સભ્યો આપણા ઈષ્ટદેવની પ્રાર્થના પૂજા 10-15 મિનિટ કરે અને સંભવ હોય તો અઠવાડિયામાં એકવાર પરિવારના બધા સભ્યો સાથે હોય તો સાથે મળીને એક ઉપાસનાનું ગૌરવ લેજો, પ્રાર્થનાનું ગૌરવ લેજો. આપણે ત્યાં મંદિરો છે ને, એ નિવૃત્ત લોકોએ મંદિરમાં જવું જોઈએ. ચાલી શકાય તો, અને સમય હોય ઘરમાં બીજા સભ્ય હોય તો એકાદ સભ્ય મંદિરમાં સંધ્યાના સમય હોય તો હાજરી આપવી જોઈએ. એ પણ મંદિરની શોભા છે અને મંદિરના દર્શન ઘર કરતા વિશેષ લાભદાયી છે. એવું નહીં કે આ માત્ર પૂજારીનું જ મંદિર છે. આપણા માટે આપણી પરંપરા છે. આ તમે જુઓ તો રામ મંદિર બન્યું છે, આજે એક દેશનું ગૌરવ છે અને આખા દેશના નહીં વિશ્વના લોકો ત્યાં દર્શન માટે આવશે ને આશીર્વાદ લેશે. આજે ભારતમાં એવાય પ્રસિદ્ધ તીર્થો છે. તમે જાઓ જગન્નાથપુરી, એ મંદિરનો મહિમા છે. એમાં અજાયબીઓ છે. મંદિરની અંદર અવાજ નથી સંભળાતો સમુદ્રનો, એની ધજા પવનની દિશાથી ઉલટી દિશામાં ચાલે છે, એના ઉપર પ્લેન નથી ચાલતું, કોઈ પક્ષી નથી ઉડી શકતા. વિચાર કરો, આ મંદિર જ છે પણ એમાંય કોઈક છુપાયેલું છે. મંદિર માત્ર જડ નથી. જો ચૈતન ભાવે સાધના કરો તો એમાં કોઈ ચૈતન તત્વ બિરાજેલું છે. પણ જડ ભાવથી જો આપણે જઈશું તો જડતા છે. એટલે મંદિરોમાં પણ કંઈક ઉર્જા છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે, એટલે આપણે એનો આદર કરીએ છીએ. અને વિશેષ સેવા પ્રવૃત્તિઓ થાય, ભેદભાવ દૂર થઈ જાય. મંદિરમાં બધા જ જઈ શકે, એવું નહીં કે આ વર્ણના લોકો ના આવી શકે, તો પછી મંદિરનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. કરુણાસાગર મહારાજે કહ્યું, એક બ્રહ્મથી સર્વે થયું, ચૈતન વ્યાપ સકલ મેં રહ્યું. બ્રાહ્મણ, શુદ્ર, ક્ષત્રિય, વંશ સૌ મેં બોલે હરિનો અંશ. આત્મા જે રહેલો છે ને કોઈ વર્ણ નથી, એક જ જાતિનો છે. કર્મને આધીન જુદા જુદા વર્ણમાં આવ્યા છીએ, પણ આપણે જો એમાં જોડાઈ જઈશું ને ભેદભાવ રાખીશું તો આપણે એમાં જતા રહીશું. એટલે આજે કૈવલધામવાસી છગનભાઈની પાવન સ્મૃતિમાં
ખરેખર કલ્યાણકારી આ મંગલ પ્રસંગ થયો છે. એ સદગત આત્માની સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે. આપણે પણ પરમ ગુરુના શરણમાં આજે સત્સંગનો લાભ લઈ પ્રાર્થના ઉપાસના કરી ભજન કીર્તન કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે સદગત આત્માને આપના શરણમાં રાખજો, પરમ શાંતિ આપજો અને પુનઃ માનવનું જીવન આપીને આપના શરણમાં રાખજો અને એનું કલ્યાણ થાય એવી કૃપા કરજો. અને વિશેષ એમનો જે પરિવાર છે, આમ તો ચારેય ભાઈના માટે હું તો શુભકામના પાઠવું છું કે લીંબા બાપાનો પરિવાર છે, આજે એમના જ પરિવારે આ પારાયણ કર્યું છે. એના આશીર્વાદના અધિકારી આજે બધા જ ભાઈઓ ઉપસ્થિત છે. આજના પ્રસંગે કુટુંબની રીતે બધાનો સહયોગ છે, ઉપસ્થિતિ, તો આશીર્વાદ પણ એ મેળવી શકે છે. એ રીતે ચારે ભાઈઓનો પરિવાર સુખી થાય, ભગવાનની કૃપા ચારે ભાઈઓના પરિવાર ઉપર વરસતી રહે, ખૂબ આગળ વધે, સુખી થાય, સંપન્ન બને. અને અહીંયા તો આવેલા ગામના પણ લોકો છે, એમને પણ શુભકામના છે. પરમ ગુરુના ખૂબ આશીર્વાદ છે. પરિવાર સાથે બધા સુખી રહે એ જ શુભકામના સાથે અહીંયા મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. સત કેવલ સાહે. आद्य सकृत स्वराज करुणेश केवल करता की जय. श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय. परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय. पूज्यपाद नरवेद सागर महाराज की जय. श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय. श्री बलदेवदास जी महाराज की जय. श्री भगवान दास जी महाराज की जय. श्री प्रयागदास जी महाराज की जय. श्री शीतलदास जी महाराज की जय. श्री अविचलदास जी महाराज की जय. श्री धर्म प्रियदास जी महाराज की श्री सब संतान की जय. श्री सब देवान की जय. श्री ज्ञान संप्रदाय की जय. श्री गुरुगादी सारसापुरी की जय. श्री कैवल धाम की श्री सत्संग कथा पूर्णावती का સત કેવલ સાહે. साहे. માથું થોડું નમાવી અને ભગવાનના ચરણોમાં 3 વાર પ્રણામ કરીશું. આપણું તન, મન અને ધન ત્રણેય આપણે અર્પણ કરીએ છીએ અને ખોળામાં ખુલ્લા હાથ રાખીને જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગની આપણે માગણી કરીએ છીએ. તો આપ સૌને સત કેવલ સાહે બોલો. જો આજુબાજુ બેઠા છે એને પણ જરા સત કેવલ સાહેબ કહેજો. ભગવાનના આશીર્વાદ મળે, આત્મીયતા મળે. સત કેવલ સાહેબ. હે નાથ જોડી હાથ પાય, પ્રેમ કે સૌભાગ્ય શરણો મળે, સાધુ તમારું હૃદયથી જે અંશ આવ્યો આપ પાસે અપનાવજો પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાસી આપજો વળી કર્મ નાયો ભે કરી છે કુળ માએ અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પરમ ગુરુ આપની ભક્તિ કરે ચોરાસી બંધનો રે લક્ષમાં લઈ કાપજો. પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો સુખ સંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવાન સો જન્મો જન્મ સત્સંગથી ગીરધાર પાડજો આલોક ને પરલોકમાં તમ પ્રેમ રઘે રઘુરાપજો. પરમ ગુરુ
જો બતાવી રૂપ શ્રી કૈવલ હૃદય છાપજો પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સાગર મહારાજની જય, ધામ કી જય. અવિચલદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી ધર્મ પ્રિયદાસજી મહારાજ કી જય. એક ફૂલ અહીંયા મૂકી એક પરમ ગુણ ચડવા ને એક ત્યાં મૂકજો દાદા આગળ બેવના આગળ એક અડધો અડધો પુષ્પ મૂકી દો બે બાજુ બધા મૂકવા મળે. બસ. હવે પરિવારના તમામ સભ્યો પારાયણની જે પૂર્ણાવતી છે એમની આરતીનો એક વિશેષ લાભ લેશે. પારાયણનો તો લાભ છે જ, પણ સમાપનની આરતીનો વિશેષ લાભ છે કે એમના જે સંકલ્પ હોય, એમના જે મનોરથ છે એ પરમ ગુરુ પૂર્ણ કરે. આવું પવિત્ર કાર્ય કરી આપણે એક આરતીના રૂપમાં પરમ ગુરુના શરણમાં પ્રાર્થના કરીએ. બેનો આવવા માંડે પછી જે થોડી જગ્યા આપજો એટલે પણ ઘી જ રાખતા હોય તો ચાલે ને, ઘી વાળી આંગળી કરવી તો વધારે સારું. આરતી કરવાની જય જય કરવા ઉભો રહી આગળ માઇક્રોફોન લાવો. ઉપાસનાની પુસ્તિકામાં આરતી હશે, જેને ગાવી હોય તો ઉપાસનાની પુસ્તિકા રાખજો. પ્રભુ સભી અનુપમ પ્યારે અનેક જનોની અરજે અનેક જનોની અરજે અંતર લેને
પ્રભુ જય કરુણાનિધિ પાના નંબર 87 ઉપર છે, 86 એટલે 85 ઉપર છે. ઓમ બંધુ ગુરુ ચરણ શરણ સામર્થ્ય કીર્તારન. નીચે આપી દો, વાંધો નહીં, તમે આપી દો. જેનો માનત જુગ ઈશ દેશ દશો सकल देवन के देव भेव वित वर्जित लोक सर्वातीत सर्वज्ञयांग अनुभव